बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कूक पाकिस्तान कूक दी अज दी पंजाबी बैठक दे नाल तुहाडा मेजमान मुहम्मद हसनैन बट्टी तुहाडी सेवा च हाज़र है ते मेरे नाल कूक पाकिस्तान कूक दे आगू सादका नूरान बट्टी भी मौजूद ने ते कैमरे दे पिछे शहरयार पंजाबी बैठे ने, वो भी मदद कर रहे हैं इस वीडियो दे बनाने दे हवाले नाल। अज 22/2079 बिक्रमी देसी महीने के लिहाज नाल ते 4 नवंबर 2022 ते 8 रबी उसानी 1444 हिजरी ते जुमे का मुबारक दिन ने। ते साडी खुशबख्ती है कि अज असी निज़ामपुर तहसील व जिला गुजरांवाला बशमूला गागेवाली इत्थे गुलशन इतफाक टाउन मकान की छत उत्ते बैठे हैं। तो साढ़े सज्जे पासे इन्हां दी पुरपावर हाउस है ते पिछे चाह कश्मीरियां मुछलों का डेरा ते सारा जेरे काश रकबा है। यह सारी कुदरती ते फितरी फजा है कि इत्थे आसमान साफ है, सामने कबूतर बैठे ने, तितलियां रक्स कर रही हैं, जामनुआ के बूटे ने, केले के बूटे ने, थले माल्टे लगे ने, साफ पानी से इत्थे साफ पानी, कोई फिल्टर करने की लोड़ नहीं इत्थे। ते पिंड का खालस माहौल, फितरी माहौल, शायराना रंग ते इहदे विच असीं बैठे हैं। ते अज दी पंजाबी बैठक दे सरनामा वे उस्ताद दामन ते उन्हां दियां शेरी ते अदबी खिदमात ते उन्हां ने जिहड़ा विचार पेश कीते ने उहदे विच असीं गलबात करांगे। अज भरवीं गलबात होएगी। मैं थोड़ा जिहा सादकैन साहब इन्हां दी जिहड़ी इन्हां हयाती दे हवाले नाल गल करांगा कि उस्ताद दामन साहब टकसाली गेट दे इक हुजरे विच रहिंदे सन। वो अजिहा हुजरा सी कि जिहड़ा बादशाह मस्जिद दे नेड़े सी ते उत्थे कहा जाता है कि उस्ताद दामन नूं पुछया गया कि तुसीं इन्ने छोटे हुजरे विच रहिंदे। उन्होंने कहा जी मैं इत्थे इस वास्ते रहिंदा वां कि इत्थे पंजाबी दे बहुत वड्डे सूफी शायर शाह हुसैन लाहौरी अलमरूफ माधू लाल हुसैन लाहौरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने उत्थे चिल्ला कीता सी। ते इसलिए इस हुजरे विच उस्ताद होरां दी एक मंजी, 2-3 कुर्सियां ते कुछ वरतन वालियां शैवां सन ते बाकी किताबां टैलीविजन, रेडियो, टेप रिकार्डर होर सारा कुछ पिया सी। मगर इन्नियां किताबां सन कि हर चीज़ इंज लगदी कि वो थल्ले आ गई ते किताबां दे थल्ले दब गईयां। उस्ताद होरां दा इलमी इहदे च वेखो ना जी बैकग्राउंड है। ते हुण असीं अगां टुरांगे कि जी उस्ताद होरां नूं जिहड़ा हयाती दी उन्हां दी गुजरी वो लाहौर दे सन। लाहौर च ही पैदा होए ते लाहौर च ही उन्हां वफात पाई। उस्ताद अहमद 4 सितंबर 1911 नूं चौक मती रंगमहल च पैदा होए। 3 दिसंबर 1984 नूं वफात पाई। आप सियासी जागृति की भी गल की है, पंजाबी जबान, पंजाब ते धरती की भी गल की है। तो असी अगे भी अक्सर गल करने होंने कि पंजाबी दुनिया की 5वीं वड्डी जबान है। इस वेले जग में 7000 जबानां बोलियां जा रही हैं। तो पंजाबी पाकिस्तान की सब तो वड्डी जबान तो दुनिया की जी ना 5वीं वड्डी जबान है। तो पाकिस्तान की 80% लोकाई पंजाबी बोल रही है। तो पंजाब दे विच ते हर थां पंजाबी है। अटक तो लैके मुल्तान तक, तो मुल्तान तो लैके गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, हर थां। तो इस वेले असी चूंकि इस बड़े फितरी जा माहौल च बैठे हाँ ते उस्ताद होरां दी जिहड़ियां खिदमात ने उसदे हवाले नाल गल होएगी। ते उस्ताद होरां ने पंजाबी दे उत्ते बड़ा भरवां काम कीता है। तुसी इस बारे च गुफ्तगू करोगे तो मैं थोड़ा जिहा तारफ करा दियां कि उस्ताद होरां नूं किसी ने पुछया कि तुसीं पंजाबी जबान दे हवाले नाल कुछ लिखो, तो उन्होंने फिर एक सांझा एक नज़म लिखी सी। तो उन्होंने कहा ठीक है, प्यार दी जड़ियां ने वो घटदा जा रहा है, मुहब्बतां घटदियां जा रही, लेकिन मगर जबान दी जिहड़ी एकता है उन्होंने तो ना छड्डोना। च उन्होंने ये नज़म लिखी, लुकियां छुपियां कदे न रहियां सांझा इस जहान दियां, मिट्टी दे विच मिट्टी होइयां सांझा कुछ इंसान दियां, चलो सांझा नहीं प्यार दियां, ना जिंद दियां ना जान दियां, इन्हां को ते रहन दिओ सब सांझा रहन जबान दियां। यानी जबान दी बंदे दी हयाती दे विच बहुत अहमियत है। और मादरी जबान मां बोली पंजाबी जिहड़ी कि पाकिस्तान दी सब तो वड्डी जबान है। ते पिशावर थी जमुना तई, चंबा थी ता डेरा, बोलन समझन लोग पंजाबी, सुच्चा सुखन है मेरा। ते आज़ाद कश्मीर की सब तो वड्डी जबान पंजाबी, उत्थे 98 तो 99% लोग पंजाबी बोलते हैं। KPK दे विच पंजाबी नूं गलबा हासिल है। लाहौर पिशावर पंजाबी दा एरिया है, हरीपुर हज़ारे पंजाबी बोली जाती है। तो पंजाब विच ते चलो अपने नाम की निस्बत दे नाल भी, इस तो इलावा सिंध दे विच भी पंजाबी शायर पैदा होए ने।
हज़रत सचल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह ने पंजाबी शायरी की, हज़रत शाह अब्दुल लतीफ बिठाई रहमतुल्लाह अलैह ने पंजाबी शायरी की, सक्कर पन्नू आकल, यह सारे इलाकों में पंजाबी शायर मौजूद सन ते बड़ा भरवां काम होया। ते अज दी साडी शख्सियत लाहौर दे उस्ताद शायर, पंजाबी दे महान शायर, पंजाब दी सूफियाना रवायत दमीन, ते उन्होंने पंजाब ते पंजाबी दे हवाले नाल की गल कीती है। ते इस हवाले नाल मैं जनाब सादक नूरैन भट्टी होरां दे अगे बिनती करांगा कि इस बारे कोई भरवीं गल करां। उस्ताद दामन की अगर जिंदगी वेखी जाए तो उस्ताद दामन अपनी जिंदगी का फलसफा या तुम कहो कि अपनी जिंदगी का मकसद वो कहते हैं कि यानी जिंदगी 4 चीज़ों का मजमूआ है जी। वो कहते हैं जिंदगी 4 चीज़ों का मजमूआ है। पहली चीज़ है हकायक, दूसरी चीज़ है मज़ा, तीसरी चीज़ है ख्याली पुलाव जिन्होंने उम्मीद कहते हैं, उम्मीद, ते चौथी चीज़ है एहसास। यानी वो कहते हैं मैं अपनी सारी शायरी इन्हां 4 चीज़ों को मिला के की, यानी मैं मेरी सारी का सारा कलाम इन्हां 4 चीज़ों की नुमाइंदगी करता है। यानी मेरी सारी की सारी शायरी वो हकायक ने, या वो मज़ा है, या वो ख्याली पुलाव यानी उम्मीद है, तो या वो एहसास है। जिस तरह कि वो उस्ताद अमन इनू अपनी जिंदगी का यानी मकसद है यानी उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, बयान करते हैं कि हकीकत की है। वो कहते हैं इंसान का पैदा होना कि हकीकत है, इंसान का मर जाना हकीकत है, इंसान के रिश्तेदार ने, दोस्त यार ने, इन्हें सारे ने एक दिन मर जाना है, ये भी एक हकीकत है। इंसान को जिंदा रहने लई भुख लगती है, ये भी हकीकत है। परिंदे ने ये भी खान के छा के जिंदा रहते हैं, ये भी हकीकत है। फिर मज़ा कहते हैं, मज़ा जिंदगी उन्हें जरूरी है जो जिंदगी की हकीकत इंसान को जींदे जिवें मार छड़न, जे इंसान की जिंदगी मज़ा ना हो, मज़ा यानी बड़ा जरूरी है जिंदगी, अत जरूरी है। तो वो कहते हैं फिर ख्याली पुलाव है यानी उम्मीद, यानी बंदा जिंदगी ए कर लवांगे, ए बन जावांगे, ए हो जाएगा, ए बुरा वक्त लंघ जाएगा, मनसूबाबंदियां ये अल्लाह माफ कर देगा, बख्शे जावांगे, यानी वगैरह वगैरह। मतलब यानी उम्मीद बड़ी जरूरी है जिंदगी में, सोचा। फिर चौथी चीज कहते हैं एहसास, यानी एहसास नूं इस तरह बयान करते हैं कि यानी अगर भुख उस्ताद दामन नूं लगदी है तो भुख मिस्त्री मजीद नूं भी लगदी है, वाह, ते भुख मजदूर नूं भी लगदी है, वज़ीर आज़म नूं भी लगदी है। यानी उन्होंने कहा कि भुख अगर उस्ताद दामन नूं लगदी है तो भुख मिस्त्री नूं भी लगदी है, मजदूर नूं भी लगदी है। अगर ठंड उस्ताद दामन नूं लगदी है तो ठंड मास्टर मजीद नूं भी लगदी है। बड़े वधिया सोने विचार ने। ते फिर ओनू वेखो उन्हां दी सारी शायरी इन्हां 4 चीज़ां दे जेरे असर हुंदी है, यानी 4 चीज़ां दी नुमाइंदगी कर रहे ने अपनी शायरी दे विच। उन्हां शायरी जमा कीती है तो ओदा आल दुआला 4 चीज़ां ने। यानी हुण मिसाल तौर ते तुसीं उन्हां दे शेर वेखो तुसीं कि सास दे उत्ते पहली गल जिहड़ी उन्होंने पहली गल करते हैं हकायक के उत्ते तुसीं उन्हां दे शेर वेखो ते उस्ताद होर लिखदे ने ये दुनिया मिसल सरां दी है, ये दुनिया मिसल सरां दी है, मुसाफिरां बैठ खलो जाना, सारे वेंदियां कई हो गए, असीं कईयां दे वेंदियां हो जाना। यानी जिंदगी नूं बयान कर रहे ने, मौत जिंदगी नूं मुसाफिरां दी तशबीह दे रहे ने कि दुनिया मिसल सरां दी है, इत्थे मुसाफिरां बैठ खलो जाना, साडे वेंदियां कई हो गए, असीं कईयां दे वेंदियां हो जाना। तो फिर एक होर अपना उन्होंने बड़ा मशहूर शेर है, बड़े इंटरव्यूज दे विच भी ये शेर कोट किया जाता, लेकिन शायर का नाम नहीं लिया जाता। मारी सरसरी नज़र जहान उत्ते, मारी सरसरी नज़र जहान उत्ते ते वरके जिंदगी थुलिया मैं, दामन रफीक ना मिलिया कोई मैनू, मारी कफन दी बुकल ते चलिया मैं। वाह, कफन दी बुकल ते चलिया मैं। ये जिंदगी की हकीकत है ना, मतलब उन्हें मरना है, एक बंदे ने एक दिन कफन जाना है। तो फिर उस तो बाद उस्ताद दामन बयान करते हैं कि उस्ताद दामन ने सवाल किया कि उस्ताद जी शायर की हुंदा है, यानी तुहाडे नज़र च शायर हुंदा की ते शायर चंगा शायर की हुंदा है। तो फिर उस्ताद दामन ने शेरां दे विच ओहदा जवाब दिता। उस्ताद दामन होर आख्या मेरे ख्याल अंदर वो शायर हुंदा खंड नूं खंड जहर नूं जहर आखे, मेरे ख्याल अंदर वो शायर हुंदा खंड नूं खंड जहर नूं जहर आखे, जो कुछ हुंदा है होवे ना डरे हरगिज, रहम नूं रहम कहर नूं कहर आखे, भावें हस्ती दी हस्ती बर्बाद होवे, जंगल जंगल नूं शहर नूं शहर आखे, दामन दुखां दे बहर च जाए डुबदा, नदी नदी नूं नहर आखे। वाह, यानी ये सच्चियां गल्लां यानी सच्ची हकीकत बयान करे, यानी शायर वही पहली गल जिहड़ी उन्होंने सीधी ते पद्धरी गल करे, यानी शायर। फिर उस तो बाद मज़ा दूसरी चीज जिहड़ा उन्होंने बयान किया। फिर मज़ा दे उस्ताद दामन दी जिंदगी दे विच मज़ा दे तुहानूं बेशुमार वाकयात भी लभदे ने, तो यानी उस्ताद होरां दी शख्सियत भी ऐसी सी कि वो मज़ा यानी पसंद करते सन, ते नाल उन्हां दी जिंदगी दे विच शेर भी तुहानूं बड़े मिलणगे। जिस मिसाल तौर ते उस्ताद होरां हुण देखो हकीकत ते मज़ा नूं किवें जोड़ रहे ने, दोवें चीज़ां इकट्ठियां बयान कर रहे ने उस्ताद होरी, हकीकत भी ते मज़ा भी। कहंदे ने जी कमीने अगे
ਕਮੀਨੇ ਅੱਗੇ ਗਰਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਕਮੀਨੇ ਅੱਗੇ ਗਰਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਨੇ ਅੱਗੇ ਮੂਰਖਾ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਆਹਾ, ਕਮੀਨੇ ਅੱਗੇ ਗਰਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਨੇ ਅੱਗੇ ਮੂਰਖਾ ਰੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਾਮਨ ਸਮਝ ਲੈ, ਦਾਮਨ ਸਮਝ ਲੈ ਮਾਰੀ ਗਈ ਇਹ ਮੱਤ ਤੇਰੀ, ਗਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵੀ, ਗਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੈਸੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਰਤੋਂ ਯਾਨੀ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਰਲੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮੀਨੇ ਅੱਗੇ ਗਰਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਨੇ ਅੱਗੇ ਮੂਰਖਾ ਰੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਾਮਨ ਸਮਝ ਲਿਆ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਮੱਤ ਤੇਰੀ, ਗਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖੋ ਖੁਦਦਾਰੀ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਲੀਡ ਕਲਾਸ ਤਬਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਟੋਟੇ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਕਰਾਈ ਜੋ ਖਾਈ ਜੋ ਭੇਤ ਕਿੰਨੇ ਖੋਲਨੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਈ ਜੋ ਉਤੋਂ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਜੋ। ਯਾਨੀ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਏ ਨਾਲ ਉਹ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੀ। ਭੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਲੋਕਾਂ ਬਾਂਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਲੋਕਾਂ ਬਾਂਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਰਮਾ ਪਲਾਓ ਰੱਜ ਘਰਾਂ ਚ ਉਡਾਈ ਜਾਓ, ਖਾਈ ਜਾਓ ਭੇਦ ਕਿੰਨੇ ਖੋਲਨੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਖਾਈ ਜਾਓ ਉਤੋਂ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਚਾਚਾ ਦੇਵੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ, ਭਤੀਜਾ ਦੇਵੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ, ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਖਾਈ ਜਾਓ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸੁਰਮਾਇਦਾਰਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਉਸ ਮੁਨਾਫਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸੇ ਯਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਆਰ ਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਨਾ ਮਾਰੇ ਅੰਨੀ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਅੰਨਾ ਮਾਰੇ ਅੰਨੀ ਨੂੰ, ਗਸੁੰਨ ਵਜੇ ਥਮੀ ਨੂੰ। ਵਾਹ, ਜਿੰਨੀ ਧਾਕੋ ਅੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਉਨੀ ਅੰਨੀ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਉਨੀ ਅੰਨੀ ਪਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਖਾਈ ਜਾਓ ਉਤਰੋ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਸੂਟ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਦਕ ਨੂਰੈਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨੇ ਗਮ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਫਨ ਵੇਖੋ, ਫਨ ਦਾ ਕਮਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੈ, ਹਕਾਇਕ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਜ਼ਾਮਤ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਾਮਤ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਕੁੜਤੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ 2 ਕੁੜਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ 2 ਕੁੜਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ? ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾੜ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾੜ ਗਿਆ। ਵਾਹ 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 ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾੜ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾੜ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਬਨੈਣ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾੜ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾੜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਘੱਟ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਾਮਤੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੰਗ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਨਣ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਾ ਟੋਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੈਨ ਅਕਵਾਮੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਉਹ ਆਫਾਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ, ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦਾਨਸ਼ਵਰ, ਸੂਝਵਾਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜੱਗ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਔਕੜਾਂ ਦੀਆਂ। ਚਨਾਚੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਟੀਕਾ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅਮਰੀਕਾ। ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਟੁਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਟੀਕਾ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅਮਰੀਕਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਅਲੀ ਤੇ ਸਨ 84 ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਏਡਾ ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਖਤੀ ਪਰ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਫੋਲੋ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਅੱਗ, ਮੁੱਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੂਰਜ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਵਰਸਾਏ ਅੱਗ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਵੇ ਉਗਲਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਜੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਵਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਜਾਗਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਬ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਰੀ ਜ਼ਰਬ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦੌਲਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਨੇ ਬੰਦ ਬੂਹੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨਾ ਬਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨਾ ਬਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਸੂਦ ਦਾ ਆਵੇ ਝਖੜ, ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਫੇਰ ਉਮਰ ਖਤਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ, ਚਾਹ ਫਰੰਗੀਆਂ ਨੇ ਮੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਫੇਰ ਉਮਰ ਖਤਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ, ਚਾਹ ਫਰੰਗੀਆਂ ਨੇ ਮੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਮਨ ਕਦ ਤੱਕ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਾਲਮ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਹੋਰੀ ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਲ ਦਾ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟ ਕਿਹਾ, ਅਜ਼ੀਮ ਕਿਹਾ, ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀ ਉਮਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਬੇਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਖਤਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਬੇਕਾਰੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਦਰਿਆਏ ਫਰਾਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆਸਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਈ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਚਰਿੰਦ ਪਰਿੰਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹਾਕਮੇ ਵਕਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੁੱਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਹੋਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਗਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣ, ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਲੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਆਹਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਸੂਰ ਬੇਦਸਤੂਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਜ਼ਾਹਮਤੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ। ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਮ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਊਂਠ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਮਕਾਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਕਾ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਲਾਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਸੁਲਤਾਨੀ ਬਦਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਦਰਬਾਨੀ ਬਦਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਦਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ ਹਿੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਗੋਰੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਇਨ ਤੇ ਬਣਾ ਨਾ ਸਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰੀ ਜ਼ਰਬ ਲਾਈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਈ ਬਾਅਦ ਚ ਚਲੋ ਆਇਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, 56 ਦਾ ਆਇਨ ਤੇ 73 ਦਾ ਆਇਨ। ਤੇ ਸੁਲਤਾਨੀ ਬਦਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਦਰਬਾਨੀ ਬਦਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਦਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਦਨਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾਦਾਨੀ ਬਦਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਰੰਗੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਦਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਰੰਗੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਦਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਦਿਨੋ ਦਿਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਬਦਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਮਜ਼ਮੂਨ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਦਾਲਤ ਬਦਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਐਸੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਬਦਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਦੌਲਤਾਨੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਨੂਨ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੌਲਤਾਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੂਨ ਸਨ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹਨ। ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਬੇ ਕਾਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਗਰਤੀ ਦੀ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਾਕੀ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਾਂਹ ਟੋਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਮਤ ਥੋੜਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਮਤ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਾਮਤੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਹ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਾਮਤੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਮਤ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਹ ਵੀ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਚੀਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਰੂਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਜਸੂਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਣ ਕੇ ਜਲੂਸ ਜਾਣਾ ਹੈ,
जिधर जाना है बन के जुलूस जाना है, दसा दस जाना है, दसा दसूस जाना है, अच्छा उड़ाई कौम दा फलूस जाना है, लाई खेस जाना है, खिची दरी जाना है, की करी जाना है, लाई ए मुकर्रर जी लाई खेस जाना है, लाई खेस जाना है, खिची दरी जाना है, की करी जाना है, की करी जाना है, बन के तू अमरीकी जसूस जाना है। वाह 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 वाह। ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਇਸ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਲੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਫਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੰਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਫਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਦਿਮਾਗੀ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ शुक्र करो मेरी कोठरी का बुआ छोटा है, नहीं तो अंदरों टैंक निकलना है। मजा वेखो मजा जवाब दिता उन्हें कि शुक्र करो मेरी कोठरी का बुआ छोटा है, नहीं तो अंदरों टैंक निकलना है। और मैजिस्ट्रेट नु ना उस झूठे निजाम दे बारे च गल भी कीती कि इत्थे जो मर्जी कढ लो किसे दे घरों पा दियो ते ओ देखो वैसे उस्ताद होरां ने उत्ते शेर भी किया उत्थे ही, यानी उस्ताद होरां दा जिन्हों कहंदे ना ऑन द स्पॉट उत्थे खलो के फिलबदी शेर कहंदे हन। उस्ताद होरां किया सानू कोई शिकस्त नहीं दे सकता, मैजिस्ट्रेट नूं मुखातब करके गया सानू कोई शिकस्त नहीं दे सकता, भावें कोई किड्डा दम खम निकले, भावें कोई किड्डा दम खम निकले। उस्ताद दामन दे घर वेखिया जे जी, उस्ताद दामन दे घर वेखिया जे, 2 रिवाल्वर ते दस्ती बम निकले। दो रिवाल्वर ते दस्ती बम निकले। देखो कैसा कमाल है, सानू कोई शिकस्त नहीं दे सकता, भावें कोई किड्डा दम खम निकले। उस्ताद दामन दे घर वेखिया जे, 2 रिवाल्वर ते दस्ती बम निकले। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਾਮਤ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਝੂਠਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਤੀਸਰੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਯਾਨੀ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਡੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਮੁਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਮੁਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਕਫਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੋ ਦਿਸਦੇ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਮਜ਼ਾਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੁਰਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਾਮਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਫਾਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਫਾਕੀ ਮਸਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਉਸ ਦੌਰ। ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਤੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਤੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਅਕਲਮੰਦ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਨਾਦਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸ, रेवड़ी ते टैक्स, लान ते टैक्स, पानी पीन ते टैक्स, रोटी खान ते टैक्स, पानी पीन ते टैक्स, रोटी खान ते टैक्स, आए गए मुसाफिर मेहमान ते टैक्स, अंजील ते टैक्स, कुरान ते टैक्स, लग जाए ना दीन ईमान ते टैक्स, इसे वास्ते ते बोलदा नहीं दामन मतलब लग जाए मेरी जुबान ते टैक्स। वधिया यानी उन्होंने टैक्स ਨੂੰ कैसा जबरदस्त बयान किया है, मतलब मजाक भी है ते फिर उसी निजाम दे उत्ते ज़रब ला रहे ने। ਤੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੂਫੀਆ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸੂਫੀਆਨਾ ਰੰਗ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ? ਜੀ ਸੂਫੀਆਨਾ ਰੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਤੇ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਕੋਟ ਮਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। पीर मेहर अली शाह साहब होन पिंडी वाले, हज़रत पीर मोहम्मद शाह बुखारी होन गुजर खान वाले, खनियारा शरीफ वाले। ते पहली तो गल मैं अगे भी बयान की है, कुछ इस हुजरे च रहिंदे हन, ओहदी निस्बत भी एक सूफी नाल सी। को आंदे हन कि शाह हुसैन होरां इत्थे चिल्ला कट्टिया, माधू लाल हुसैन लाहौरी बागबानपुर वालियां ने, जिन्हां दा मेला चरागां लगदा लाहौर। ते मैं इस वास्ते इत्थे रहिना कि शाह होरां इत्थे चिल्ला कट्टिया शाह हुसैन होरां। ते सूफी लोग तुहानूं पता है दुनिया दी हयाती नूं आरजी समझदे ने ਤੇ ਸੂਫੀਆਨਾ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਗਾਂ ਟੁਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਫੀ ਲੋਕ ਰੀਤ ਤੋਂ, ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮੁਤਾਸਰ ਸਨ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾ ਕੋਈ,
ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਨੱਪ ਲੈਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਨੱਪ ਲੈਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪ ਲੈਂਦੀ। ਮੌਤ ਮਾਲਾ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਵਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੌਤ ਮਾਲਾ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਵਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਉਮਰ ਦਾ ਮੱਕੂ ਇਹ ਠੱਪ ਲੈਂਦੀ, ਹਰ ਉਮਰ ਦਾ ਮੱਕੂ ਇਹ ਠੱਪ ਲੈਂਦੀ। ਵੇਂਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੇਵਾ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪ ਲੈਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੇਸਬਾਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀਆਨਾ ਅਫਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਝਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀਆ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਬੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪਣੇ ਗਿਰਵਾਨ में ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਵੇਖ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ। ਦਾ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮੁੰਝ ਕਰ, ਲਿਖੀ ਕਰ ਕੋਟ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜੋ ਭਾਵੇ ਸੋ ਲੁੱਟ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਝਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਐਬ ਜਗ ਦਾ ਫੋਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਤੂੰ ਐਬ ਫੋਲਣਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਦਾਂ ਫੋਟਕਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਤਾਨਣਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਹੱਟ ਨੂੰ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੱਟ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਹੱਟ ਨੂੰ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਬ ਜਗ ਦਾ ਫੋਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕੇ ਸੂਫੀਆਨਾ ਰੰਗੇ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਿਠਾਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਫੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ रहमतुल्लाह अलैह ਦਾ ਲਕਬ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੈ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਨੇ ਆਨ ਮਕਾਮ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਸੂਫੀ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਿਠਾਸ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਨ ਮਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਜਣਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਡਿੱਗਰ ਤੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਮੁਹੰਮਦ, ਉੜਕ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਮਿਠਾਸ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ, ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਮਿਠਾਸ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ। ਥੁੱਕ ਦਿਓ ਕੌੜਾ, ਥੁੱਕ ਦਿਓ ਕੌੜਾ, ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਮਿੱਠਾ, ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਮਿੱਠਾ। ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰੋ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ, ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰੋ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਵਸਤੀਆਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਵਸਨ, ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਮਿਠਾਸ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ, ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਮਿਠਾਸ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਫੀਆਨਾ ਰੰਗ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਾ ਟੋਰੋ ਜੀ ਜਨਾਬ ਸਾਦਕਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀਆਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ, ਉਸਤਾਦ ਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਿੱਖੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 5 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬੂਰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। यानी 5 ਜ਼ਬਾਨਾਂ मैं बड़ी अच्छी तरह जाना, जिन्हों ਦੇ ਵਿੱਚ अंग्रेजी, फारसी, अरबी, पंजाबी ਤੇ उर्दू शामिल है। लेकिन उन्होंने कहा सब तो ज़्यादा बूर मैनू अंग्रेजी ਦੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। मैं अंग्रेजी ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ अंग्रेजी ਦੇ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ, ਪੂਰੇ ਰਾਈਟਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 20 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਰਾਈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਆ ਦੂਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਦਬੀ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਤਰੀਨ ਸ਼ੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਫਜ਼ਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੁਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਉਸਤਾਦ ਫਜ਼ਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਦਾਦ ਦਿਓ। ਰੇ ਰਾਸਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਰਾਸ ਤਕਲੇ ਨੂੰ ਪਾਏ ਵਾਲੀ ਯਾਰਾ, ਵੱਲੀ ਵੱਲ ਕਢਾ ਕੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂ ਵੱਲ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਾਲੀ ਯਾਰਾ। ਵਾਹ। ਰੇ ਰਾਸਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਰਾਸ ਤਕਲੇ ਨੂੰ ਪਾਏ ਵਾਲੀ ਯਾਰਾ, ਵੱਲੀ ਵੱਲ ਕਢਾ ਕੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂ ਵੱਲ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਾਲੀ ਯਾਰਾ। ਵੱਲ ਕੱਢਣੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੱਲ ਨਾਵੀਂ, ਜਾਵੀਂ ਵੱਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਲ ਯਾਰਾ। ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਵੱਲ ਹੋਸੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਹੋਸੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਯਾਰਾ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। ਰੇ ਰਾਸਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਰਾਸ ਤਕਲੇ ਨੂੰ ਪਾਏ ਵਾਲ ਯਾਰਾ, ਵੱਲੀ ਵੱਲ ਕਢਾ ਕੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂ ਵੱਲ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਾਲ ਯਾਰਾ। ਕਿਉਂ ਵੱਲ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵੱਲ ਯਾਰਾ। ਵੱਲ ਕੱਢਣੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੱਲ ਨਾਵੀਂ, ਜਾਵੀਂ ਵੱਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਲ ਯਾਰਾ, ਜਾਵੀਂ ਵੱਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਲ ਯਾਰਾ। ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਵੱਲ ਹੋਸੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਹੋਸੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਯਾਰਾ। ਯਾਨੀ ਵੱਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਦਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ यानी उस्ताद अपना उस्ताद फजल होना को बड़े मुतासिर इन्हों को बड़ा कुछ सीखा उन्होंने। तो फिर उस्ताद होरां दी जिंदगी दे विच तुसीं अगर वेखो तो उन्होंने अपना यानी पंजाबी जुबान के हवाले नाल यानी तुसीं गल टुरी है कि वो दस के मैं पंजाबी जुबान नूं वरत्या है तो वो फिर पंजाबी जुबान दी दसदे ने कि पंजाबी जुबान क्यों जरूरी है। अच्छा ते लोकी जेहड़े इतराज उठाते हैं या पंजाबी दी नूं निंदिया करने की कोशिश करते हैं उन्होंने फिर उन्होंने दे खिलाफ यानी एक मज़ामती तौर पर एक कलाम जो निंदिया की है। तो फिर वो उस्ताद तुसीं जरा शेर सुनो। तो उस्ताद होर आंदे ने मैनू कईयां ने आख्या है कई वारी मैनू कईयां ने आख्या है कई वारी तू लैना पंजाबी दा नां छड़ दे गोदी जिदी च पल के जवान होयूं ओ मां छड़ दे ते ग्रां छड़ दे जे पंजाबी पंजाबी कूकना ही जिते खला खलोता है ओ था छड़ दे मैनू इंज लगदा है लोकी आखदे ने तू पुत्रा अपनी मां छड़ दे। वाह यानी पंजाबी जुबान के बारे जो लिख रहे ने मां दे नाल जुड़त जां मां बोली जी मैनू इंज लगदा है छड्डिया नहीं जा सकदा पंजाबी नूं छड्डिया नहीं जा सकदा। मैनू इंज लगदा है लोकी आखदे ने तू पुत्रा अपनी मां छड़ फिर लिखदे ने जदों कदी पंजाबी दी गल करना जदों कदी पंजाबी दी गल करना फां फां करदा फूं फूं आउंदा तू पंजाबी पंजाबी की लाई होई है चां चां करदा चूं चूं आउंदा ओ बोलदा बोलदा टुरी जांदा होरे मेरे बुल्लां नूं सून आंदा यानी सेवन आउंदा बुल्लां नूं सोना और मेरे बुल्लां नूं सेवन आउंदा। ये गल है मां ते पुत्रां दी कोई तीसरा इहदे विच क्यों आउंदा। वाह ये गल है मां ते पुत्रां दी कोई तीसरा इहदे विच क्यों आउंदा। ते फिर उन्हां तोते नाल इहनूं तशबीह दित्ती ते जेहड़े लोग बोलदे नहीं यानी अपनी जुबान लई यानी वो कहंदे ने उन्होंने तशबीह दित्ती है कि तोते दा जिक्र कीता है उन्होंने जेहड़ा कैद है तोता वो कहंदे ने कि जेहड़े लोग अपनी जुबान लई गल नहीं करदे उन्हां दा की हाल है गल तोते दी तशबीह दे के गल करदे ने आंदे ने पिंजरे विच एक तोते नूं मैं पुछया पिंजरे विच एक तोते नूं मैं पुछया तेरी जिंदगी विच जिंदान बांधे कि कुरिया कुरिया जापना है कि कुरिया कुरिया जापना है तेरे किसे ते गुजर गुजरान बांधे। तोता हसिया ते हस के कहन लगा तोता जवाब दे रहा तोता हसिया ते हस के कहन लगा अच्छा तेरा भी किधरे ध्यान बांधे मैं गुलाम हाँ एक दा मैं गुलाम हाँ एक दा ते गल कोई नहीं तेरे लखां करोड़ां दा मान बांधे। यानी वो जेहड़े तुहाडे लखां करोड़ां पंजाबी ने बोलदे नहीं अपनी जुबान लई वो गल कर रहा तोता जवाब दे रहा उन्होंने जगा रहा है कि मैं गुलाम हाँ एक दा ते गल कोई नहीं तेरे लखां करोड़ां दे मान बांधे पिंजरे विच मैं पिया आजाद बोला तू आजाद है तेरी जुबान बांधे। पिंजरे विच मैं पिया आजाद बोला तू आजाद है तेरी जुबान बांधे दामन मर्दे विच मैदान आ जा कर दे ज़ाहिर जेड़ा दिली अरमान बांधे। वाह वाह ते पंजाबी दे विच उन्हां ने वेखो ऐसी ये उन्हां दा दिल दा अरमान है जी बिल्कुल। यानी तुहाडी इंजीनियर साहब तुहाडी इस गल तो एक गल पूरा साडे सामने उगड़ के सामने आ रही है कि दामन जेडे सन वो धरती नाल जुड़े हुए सन उस्ताद दामन होरी पंजाब ते पंजाबी दा उन्हां नूं अंतां दी मुहब्बत। मैं इत्थे एक विसाखी उन्हां दी एक नज़म ओहदा हवाला देंगा इत्थों पता लगदा है कि वो पंजाब ते पंजाबी नूं कित्थे वेखदे ने इत्थों दी रीत रवायत नूं किस तरह टुरदे ने। कहंदे ने मेरा दिल इधर मेरा दिल उधर सिर ते एक अजाब नूं वेखना वा बिखरे वरकियां दी हो गई जिल्द बंदी मैं खुली किताब नूं वेखना वा कुड़ियां रंग परंगियां फिरदियां ने चलदी हुई शराब नूं वेखना वा ये विसाखी दियां मेहरबानियां ने बंबे विच पंजाब नूं वेखना ये विसाखी दियां मेहरबानियां ने बंबे विच पंजाब नूं वेखना। और देखो एक वाकई पंजाबी दा जिहड़ा सुनेहा वे हुण कैनेडा टुर गया कबड्डी दे मैच कैनेडा ते हालैंड दियां टीमां खेड रहीआं ने ये उस्ताद होरां उदों गल कीती सी ये विसाखी दियां मेहरबानियां ने बंबे विच पंजाब नूं वेखना वा हुण पूरी दुनिया च पंजाब दी वेख रहे हो कबड्डी दी शक्ल ते पंजाबी नाल जुड़त सी उन्हां दी पंजाब नाल जुड़त सी मां धरती नाल जुड़त सी मां बोली नाल जुड़त सी। फिर वो लिखदे ने सदा खैर पंजाबी दी मंगदा हां मैं पंजाबी पंजाब दे रहन वाला सदा खैर पंजाबी दी मंगदा हां मोती किसे सुहागन दी नथदा हां ते टुकड़ा किसे पंजाबन दी वंग दा हां। ते लो जी उस्ताद ने बड़ी सोहणियां गल्लां कीतियां ते अपने सुनेहा नूं अगे पहुंचाया। असी अपने इस सैगमेंट ते आखिरी मरल दे विच पहुंच गए हां ते तुसी इंजीनियर साहब इस बारे च वेरवा होर मजीद जी मैं अंग्रेज दे खिलाफ उन्हां दी मज़ामत दी गल हो रही सी ते लुकाई दी ते असी मैं अंग्रेज दे खिलाफ उन्हां दी मज़ामत दा थोड़ा कलाम पेश करांगा ते ओह लिखदे ने बंद बंद गुलामी दे नाल बद्दा यानी बन्ना बंद बंद गुलामी दे नाल बद्दा
ਬੰਦੀਵਾਨ ਬੰਦ ਰਾਜ਼ ਦਾ ਖੋਲਣਾ ਬੰਦ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਆਖਣਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤੋਲਣਾ ਬੰਦ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਲ ਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋਇਆ बन से होया जुबान तो बोलना बंद उनसे होया जुबान तो बोलना बंद है शाह अंग्रेज दी शाही अंदर कहना हक ते सच टटोलना बंद यानी बोलना बंद नहीं वो कह रहे हैं जुबान बंदी की गई अंग्रेज के दौर दे विच ओहदे बारे उन्होंने बड़ी जबरदस्त कलाम लिखे है ते फिर उस्ताद होरां दा देखो उस्ताद होरी अपने दौर दे वड्डे शायर सन ते असीं उस्ताद दामन साहब की गल कर रहे सन कि उस्ताद दामन साहब दा जिहड़ा हुजरा सी साली दे कोल ते ओह अपना उत्थे फैज़ अहमद फैज़ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਫਰਾਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਆ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਫਰਾਜ਼ ਵੀ ਤੇ ਬਲਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੌਰ ਚ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰੀਬੀ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਨਾ ਦੋਸਤੀ ਯਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵਫਾਤ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤਰੀਖੀ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਨਾਬ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲੱਥੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਦੇ 13 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਫਾਤ 13 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਹੈ ਮਾਰੀ ਸਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਥੁਲਿਆ ਮੈਂ ਦਾਮਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਥੁਲਿਆ ਮੈਂ ਦਾਮਨ ਰਫੀਕ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ ਮਾਰੀ ਕਫਨ ਦੀ ਬੁਕਲ ਤੇ ਚਲਿਆ ਮੈਂ ਵਾਹ 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 ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਹਮਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਗਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾਨਸ਼ ਲੋਕ ਰੀਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੜਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਗਰ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਮਗਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਔਰ ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਕਰੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਮੀਨ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਦਾ ਕੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੂਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਟੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਮਵਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਕੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੂਕ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੁੜਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਾਹਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਤੇ ਸੂਫੀਆਨਾ ਉਮੀਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮਾਯੂਸੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਆਰਫ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਜਲ ਜਲ ਹਾਰ ਨਾ ਹਾਰੀ ਹਿੰਮਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰਸੀ ਪਾਸਾ ਭੁੱਖਾ ਮੰਗਣ ਚੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਉੜਕ ਭਰਦਾ ਕਾਸਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੂਫੀਆਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਤਾਸਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਦਾ ਡੈਂਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਹ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅੰਸਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਮੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਦਾ ਡੈਂਦਾ ਉੱਠਦਾ ਏ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਦਾ ਡੈਂਦਾ ਉੱਠਦਾ ਏ ਡਿੱਗਦਾ ਡੈਂਦਿਆਂ ਟੁਰਨ ਦਾ ਢੱਗ ਆਉਂਦਾ ਯਾਨੀ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੇਗਾ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਲੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਦਾ ਵੱਜਦਾ ਜੁੜਦਾ ਏ ਐਦੋਂ ਇੱਟ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਏ ਫਾਕੇ ਮਸਤੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਦਿਲ ਵਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੰਗ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੰਨਿਆ ਵਕਤ ਵੀ ਤੰਗ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੰਨਿਆ ਵਕਤ ਵੀ ਤੰਗ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਉਂਦਾ ਰਾਂਝਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਿਓਂ ਟੁਰੇ
ਰਾਂਝਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਿਓਂ ਟੁਰੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਸਿਆਲਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਰਾਂਝਾ ਟੁਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਝੰਗ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਰਾਹ ਵੀ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਪੈਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸੁਕੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਨਾਬਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੰਨਿਆ ਵਕਤ ਵੀ ਤੰਗ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਂਝਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਿਓਂ ਟੁਰੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਸਿਆਲਾਂ ਦਾ ਝੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਝੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਝੰਗ ਬੜਾ ਤਰਖੇਜ਼ ਖਿੱਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਝੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਿਟਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝੰਗ ਦੇ ਉਸ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸੂਫੀਆ ਕਰਾਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਲਾਹੌਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੱਦੇ ਅਮਜਦ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਭੱਟੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਲਿਖੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸਮਝੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੂਕ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।